This conference will now be recorded. 26. Attributes clarity వచ్చిందమ్మా అందరికి? Yes, attributes అంటే clarity వచ్చింది. Okay, so favicons అర్థమైంది, right? Okay. So today, as I told you, we will go for tables. Tables in HTML. Okay. Table అంటే ఏంటమ్మా? General meaning of a table. General meaning of a table is collection of rows and Rows and columns. columns. Okay. Whenever I'm saying rows and columns, ఒక row అంటే it is a collection of information of a particular entity. Information of a particular entity. Okay. So ఇక్కడ entity అంటే ఏంటి అంటే, so for example, you want a table of a student. Okay. So ఇవి rows కదా? Yes or no? Row. So ఇప్పుడు ఈ particular row అంటే ఏముంటాయి నాకు? I will have the information of a student. Depending on what? Depending on the fields. Depending on the fields. So let us talk too technical. Okay. So ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కి ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? ఫీల్డ్స్. సో ఫీల్డ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ నంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ అడ్రస్, స్టూడెంట్ ఫోన్ నంబర్. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ దిస్? ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫీల్డ్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫీల్డ్స్. సో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా what should be? They should be something like highlighted. They should be something like highlighted. So మిగతా వాటికి తేడా ఉండాలి కదా? Yes or no? You're understanding my point? So what is the table? Table is a collection of rows and columns. Point number one. Yes. So row is nothing but collection of the properties of a entity. Properties of a entity. Student entity అవ్వచ్చు, employee entity అవ్వచ్చు. Okay, it can be anything. Entity అంటే it's like a real world object. Entity means real world object. ఒక స్టూడెంట్ డేటా కావచ్చు, లేకపోతే ఎంప్లాయీ, లేకపోతే ఒక ప్రొడక్ట్స్ డేటా కావచ్చు, ఏదైనా డేటా కావచ్చు. సో ప్రతి ఎంటిటీకి మనకి ఏముంటాయి? కొన్ని కాలం హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, కాలం ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు మనం అవన్నీ తయారు చేయాలి. ఎస్, వాట్ ఆల్ యూ హావ్ టు డూ? You have to create a table. You have to create a table. So that table should contain rows. That table should contain columns. The table should contain column heading also. ఇవన్నీ మనం తయారు చేయాలి. సో ఇవన్నీ తయారు చేయాలంటే HTML మనకి ఏమి ఇచ్చింది? HTML has given us a tag called table tag. What tag? Table tag. Okay. In HTML, కొత్తగా in HTML we can create a table. In HTML we can create a table using which tag? Table tag. Using table tag, right? Using which tag, sir? Table tag. Okay. We need to provide a border for the table in pixels. In pixels. So we have to provide border for the table in pixels. We need to provide a border for the table in pixels. మనము టేబుల్ కి బార్డర్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి, లేకపోతే అది టేబుల్ లా కనబడదు అనమాట, ఇట్లా కనబడదు. సో మినిమం బార్డర్ ని ఇవ్వాలి. మరి బార్డర్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి?
using border attribute. Using border attribute. So we need to provide border for the table in pixels using border attribute. Understand the point? Am I clear with my points? So what we need to do first, we need to provide a border for the table in pixels using border attribute. Border attribute కావాలి నాకు. ఏం కావాలి? Border attribute కావాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మరి? Syntax. Okay, starting syntax. Table border is equal to something like 2. ఇది minimum first అన్నమాట. And table is what? Table is a paired tag. Table is a paired tag. కాబట్టి టేబుల్ ని క్లోజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు టేబుల్ అనగానే మనకి ఏమొస్తుంది? యూ విల్ గెట్ ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్. మరి లోపల ఏముండాలి సార్? రోస్, కాలమ్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి. వాట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్? రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఎస్, సపోజ్ 3 రోస్ ఉండాలనుకోండి. మనం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ టిఆర్ ట్యాగ్. అర్థమైందా? ఎస్. సో రో, ఇక్కడ కాలమ్కి సెపరేట్గా ట్యాగ్ ఏమి ఉండదు. ఒక్కొక్క రోలో మనం డేటా నింపుకుంటూ వెళ్ళాలి. దాన్ని మనం సెల్స్ అంటాం. ఏమంటాము? సెల్స్. ఓకే. ఏ టేబుల్ కెన్ హ్యావ్ one to many rows. A table can have one to many rows. Developed using a which tag? TR tag. However, we can create a table heading row using th tag. Using which tag? th tag. First ఎప్పుడు కూడా th, టేబుల్ హెడ్డింగ్ అన్నమాట. టేబుల్ హెడ్డింగ్. ఎస్. ఓకే సార్, సింటాక్స్ రైట్. అంటే ఇవన్నీ కలిపితే మనకి ఈజీగా టేబుల్ తయారైపోతుంది అట్లా. క్లియర్? ఓకే. టేబుల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో టేబుల్ బార్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నాము. సో ఆల్వేస్ వాల్యూ అనేది కోట్స్లో ఉంటే బెటర్. అర్థమైందా? ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముండాలి మనకి? టేబుల్ హెడర్లో ఏముంటుంది? సో యూ విల్ హ్యావ్ heading data. So here you will have table headers data. అర్థమైందా? టేబుల్ హెడర్స్ డేటా. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో రో కావాలి అంటే నార్మల్గా యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ టిఆర్. రైట్. ఒక చిన్న టాస్క్ కూడా ఇస్తాను ఇవాళ మీకు. ఇమేజెస్ లింక్స్ అయిపోయినాయి కదా? వెరీ గుడ్. చిన్న టాస్క్, బికాజ్ మీ హ్యాండ్స్ కొంచెం ఫాస్ట్ అవ్వాలి అంతే. సో టేబుల్ రోస్ డేటా, మీకు ఇష్టమైన టాస్క్ నో ప్రాబ్లం. అట్లా ఎన్ని రోస్ అన్నా ఇవ్వచ్చు, మనం ఎన్ని రోస్ అయినా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే సార్, టేబుల్ రోస్కి ట్యాగ్ ఉంది, మరి టేబుల్ కాలమ్స్కి ట్యాగ్ ఉందా అంటే నో. టేబుల్ కాలమ్స్కి సెపరేట్ ట్యాగ్ ఏమి ఉండదు. కానీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రోలో మనం ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. సో హియర్ విల్ నాట్ యూజ్ ద వర్డ్ కాలమ్స్, విల్ యూజ్ ద వర్డ్ సెల్స్. అర్థమవుతుందమ్మా అందరికి? ఓకే. ఏ టేబుల్ row can have cells developed using td tag. అర్థమైందా? సో ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే,
సో టేబుల్ హెడర్ ఇదంతా ఓకే. సో ఇక్కడ I'll have something like td, right? So td cell data and close td. అర్థమైందమ్మా? yes or no? So like this, ఇప్పుడు ఈ రోలో నాకు ఎంత డేటా ఉంది? I have 3 cells data. So tr cell 1, cell 2, cell 3. Is this clear? Yes or no? Understanding my point? ఓకే. సో ఇప్పుడు లిటరల్గా ఏం తయారవుతుంది? నాకు ఒక టేబుల్ తయారైపోతుంది. ఓకే, నౌ విల్ గో విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. క్రియేట్ ఏ స్టూడెంట్ టేబుల్. ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్ తయారు. అర్థమైందమ్మా ఇప్పుడు దాకా అందరికి? ఎవరివన్ క్లియర్? సో ఓకే, ఎనీహౌ విల్ పుట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, రైట్. సో ఏ ట్యాగ్ ఉండాలన్నా నేను ఫస్ట్ టేబుల్ ట్యాగ్. సో టేబుల్, రైట్, బార్డర్. ఓకే, బార్డర్ కంపల్సరీ ఇస్తే బెటర్. బార్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. తర్వాత టేబుల్ హెడ్. సో కింద ఏముండాలి? టీడీ. సో మీకు వచ్చేసింది అనుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. సో టీడీ, స్టూడెంట్ నంబర్. ట్యాబ్ నేను వేసుకున్నారు కదా, వచ్చేస్తుంది డేటా. టీడీ, రైట్. సో ఎస్ నంబర్, ఎస్ నేమ్, ఎస్ పర్సెంటేజ్. ఓకే, సేవ్ దిస్. ఓకే, వచ్చేసిందమ్మా టేబుల్. హెడర్ వచ్చిందా? ఓకే. ఓ సారీ, చిన్న మిస్టేక్. ఓకే, స్మాల్ మిస్టేక్. నోట్స్లో చేంజెస్ చేద్దాం. ఓకే, సో నౌ వాట్ యు అబ్జర్వ్ హియర్? టిఆర్లో ఏమొచ్చింది? వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ టిఆర్? టిఆర్ అంటే ఫస్ట్ రోలో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎస్ఎన్ఓ, ఎస్ నేమ్, ఎస్ పర్సెంటేజ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు మనకి ఇట్లా ఎన్ని రోస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ రో అయిపోయిందా? సెకండ్ రో. సో సెకండ్ రోలో ఇప్పుడు ఏముంటుంది మనకి? ఎస్ఎన్ఓ, ఎస్ నేమ్, ఎస్ పర్సెంటేజ్. ఎవరికి? ఇదంతా ఫస్ట్ రికార్డ్ అనమాట. ఆల్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ రికార్డ్. ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ రికార్డ్. అట్లానే సెకండ్ రో సెకండ్ రికార్డ్, థర్డ్ రో థర్డ్ రికార్డ్. కానీ ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు, నాకు టీహెచ్ అవసరం లేదు. సో ఐ వాంట్ టీడీ. అర్థమైందా? టీడీ. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో టీడీ, ఇక్కడ కూడా టీడీ.
ఇక్కడ కూడా టీడీ నోట్స్ కూడా చిన్న చేంజ్ చేయాలి, చేద్దాం. టీడీ టీడీ రైట్. ఫస్ట్ రో మాత్రమే టీహెచ్, మిగతా ఎంత టీడీ. సో సేవ్ ఇట్, రిఫ్రెష్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది చూడండి, నాకు కాపీ పేస్ట్ చేసాను కూడా మొత్తం అదే డేటా వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రోలో హెడర్ ఓకే, సెకండ్ రోలో ఏముండాలి, ఇది ఫస్ట్ స్టూడెంట్ రికార్డ్ కదా. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ నంబర్ ఎంత 1. సో స్టూడెంట్ నేమ్ ఓకే. ఓకే నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్. మీ పేర్లు పెట్టొచ్చు కానీ పర్సంటేజ్ కదా అందుకని పెట్టట్లేదు. సో నెక్స్ట్ రిఫ్రెష్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది చెప్పండి, ఏమైపోయింది SNO 1 పీటర్ 65.23. ఫస్ట్ రో అంతా హెడింగ్, సెకండ్ రో నుంచి ఏమైంది ఎంటిటీ రికార్డ్ వచ్చేసింది కదా. ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇది పీటర్ రికార్డ్, నెక్స్ట్ జాన్ రికార్డ్ 2 జాన్ 35.23 రైట్. మీకు 35.2 పెడితే ఊరుకుంటారా, అందుకని మీ పేర్లు ఇవ్వాలి. క్లియర్, ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే సో 3 డన్, గాట్ ఇట్. అర్థమైంది ఇప్పుడు. ఓకే చిన్న చేంజ్ ఏంటంటే నోట్స్లో ఐ వాంట్ టు పుట్ ఇట్, చిన్న కన్ఫ్యూజన్. టేబుల్ హెడింగ్ రో యూజింగ్ ఓకే. So instead of this, I'll say header. Okay, Amma. So instead of TD, you have to use TH. Okay. ఇది
Finished? అయిపోయిందమ్మా? కెన్ ఐ గివ్ యూ టాస్క్ నా? ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి అంటే మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ మీ ఫేవరెట్ హీరోస్ ఆర్ హీరోయిన్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు నో, మీ ఇష్టం. ఇది టేబుల్. ఇక్కడ 1 2 3 4 5, రైట్? ఇక్కడ ఇమేజ్ కావాలి, రైట్? ఐ వాంట్ ద ఇమేజ్. ఇక్కడ ఇమేజ్ కావాలి. మీకు వికీపీడియా ఐడియా ఉంది కదా? వికీపీడియా ఐడియా ఉంది కదా? సో ఇక్కడ ఇమేజ్, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ వికీపీడియా లింక్ కావాలి నాకు. ఓకే, సో ఐ వాంట్ వికీపీడియా లింక్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ లింక్ కావాలి అంటే లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే పవన్ కళ్యాణ్ వికీపీడియా, వేరే వాళ్ళ వికీపీడియా కాదు, పవన్ కళ్యాణ్ వికీపీడియా కావాలి. ఆ వికీపీడియా క్లిక్ చేయగానే పక్కన ట్యాబ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఎవరిది? పవన్ కళ్యాణ్ వికీపీడియా. వికీపీడియా తెలుసు కదా, గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి, దొరికిపోతుంది. అట్లా 5 హీరోస్ ఆర్ 5 హీరోయిన్స్ ఆర్ 2 హీరోయిన్స్, 2 హీరోస్, 3 హీరోయిన్స్, మీ ఇష్టం. ఓకే, సో ఇమేజ్ కావాలి, లింక్ కావాలి. ఎస్, కానీ ఎక్కడ కావాలి అది? ఐ వాంట్ ఇన్ ద సెల్. ఐ వాంట్ ఇన్ ద సెల్లో కావాలి. ఆ సెల్ సైజింగ్ ఎట్లా చేస్తారు, ఏం చేస్తారు అనేది మీ ఇష్టం. ఎస్, టేబుల్ మీ ఇష్టం, మీరు ఏమైనా. టేబుల్ హెడింగ్ కూడా కావాలి కంపల్సరీ. సో ఇక్కడ టేబుల్ హెడింగ్ ఏముండాలి? ఇక్కడ సీరియల్ నంబర్, హీరో ఆర్ హీరోయిన్ నేమ్ ఆర్ సెలబ్రిటీ నేమ్ సంథింగ్ పెట్టేయండి. తర్వాత ఇక్కడ లింక్ ఫర్ ఇన్ఫో సంథింగ్. ఎస్, ఇది టేబుల్ కావాలి. రైట్, డూ ఇట్, స్టార్ట్. నెట్